Hi student, today we start our paper second, that is first chapter, partition values. So first of all, what is mean by partition values? Partition values means what? We have, if we arrange the given information or given data in the ascending order or it may be a descending order, then the number or the any which lie in partition, then the observation which lie in the partitioning values, which lie in the partitioning position. If we arrange the data in ascending order, then the observation which lying on the partitioning position is called as partition values. There are many types of partition values we are see in this chapter, that is median, next quartile, percentile, also decile. So first one we see the partition value, that is first one type of the partition value, that is a median, and all of you are familiar with the median. Median means what? If it divides the data in two equal parts. So first partition value we see, that is median. If we arrange, so while finding median we have to arrange the data in the ascending order, then the middle observation or middle number is our median. So how to find the median? The median is write all observations in ascending order. In ascending order. Then the middle observation or the middle number is our median. So, but if our observations are odd, then the median is found by using n plus 2 upon tooth observation. If the number of observations are odd, that is, it may be say n means number of observation. If n is odd, then median is finding n plus 1 upon tooth observation, and if it is even, if number of observations are even, then median is finding n upon tooth observation or n plus 2 upon tooth observation. So how to finding the median for ungrouped data, म्हणजे तुम्हाला फक्त असे ऑब्झर्वेशन दिले असतील का 11, 13, 15, 16 and so on. If we have given that type of observation, it is called as an ungrouped data. जो ग्रुप मध्ये नसणार, it is called as an ungrouped data. These formula are using only for ungrouped data, and if given information is given in group, this is for group data, ungrouped data, and for grouped data. The median is finding by the formula, that is L plus H upon F into N by 2 minus CF. This is formula for group data, and this is the formula for finding the median फॉर अनग्रुप्ड डाटा. म्हणजे दोन प्रकारचे डाटा असतात. जर तुम्हाला डाटा हा असा दिला असेल क्लासेसमध्ये, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे क्लास दॅट इज 10 to 20, 20 to 30, तर तुम्हाला फ्रिक्वेन्सीज असतात. मग आपण काय करतो, यांच्या क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीज काढून घेतो. अंडर फ्रिक्वेन्सी दिली असेल 2, 5, 7 अँड सो ऑन. Then if we have given the data, जर तुम्हाला डाटा हा ग्रुप मध्ये दिला असेल, then we are using the formula median is equal to L plus H upon F in bracket N by 2 minus CF. And if our data is ungrouped data, then we are finding the median by using this formula. Now second one, partition value, that is, this is for median, ungrouped data and for group data. formula लक्षात ठेवायचे, लिहून घ्यायचे. If we write all observations in ascending order, then the middle number or middle observation is our median, and the median divides the observation in two equal parts. And one more condition, if our number of observation is odd, then median is finding by this formula n plus 2 upon n plus 1 upon 2. If our number of observations are 7, then we can't divide it by 2, so add 1 and then divide, that is 8 upon 2. So here our fourth observation is our median.
And if it is even, then I will directly divide it by 2. Then we get our median. And if it is in group data, now see next partition value, that is quartiles. Don't write this, only write the formula for group data. Now next one is quartiles. There are 3 types of quartiles: upper quartile, lower quartile and middle quartile. So upper quartile is called as a Q3, middle quartile is called as a Q2 and the lower quartile is called as a Q1. In exam you have to ask the question, find the quartiles for the following data. Find the quartiles म्हटलं म्हणजे तिन्ही काढायचे तुम्हाला, किंवा कधी कधी प्रॉपर क्वेश्चन विचारलेला असतो, फाइंड Q2 and Q3, फाइंड Q1, फाइंड अप्पर क्वार्टाईल, फाइंड लोअर क्वार्टाईल. अप्पर क्वार्टाईल मीन्स Q3, lower quartile means Q1. So our next point, that is quartiles. So here median divide the observation in 2 equal parts. Remember that median divides in 2 equal parts. Median observation चे किती भाग करते? 2. Next quartiles divide the observation in 4 parts. Quartiles divides the observation in 4 equal parts. Quartiles divide the observation in 4 equal parts. Suppose this is our curve. Then this is median position. It is called as a central position. So it is called as a Q2. This is called as a Q1 and this is called as a Q3, which is called as a lower quartile. Which is called as a lower quartile. This is called as a upper quartile. It is also called as a central position or central height, or it is also called as a middle quartile. It's called as a middle quartile, which is 25%. म्हणजे हा जो Q2 आहे हा काय करतोय त्या क्वार्टाईलशी बरोबर 2 सेंट्रल आहे ना तो, म्हणजे ह्याच्या इकडे पण 50% असतील आणि ह्याच्या सुद्धा इकडे 55%. आता क्वेश्चन मध्ये कधी कधी क्वेश्चन काय असतो, फाइंड दी व्हॅल्यू यू बाय बिलो दी 25%. बिलो दी 25% म्हणजे इकडे किती आहे, फाइंड दी व्हॅल्यू बिलो 25%. दॅट मीन्स यू हॅव टू फाइंड Q1. इन एक्झाम कधी कधी डायरेक्ट देत नाही फाइंड Q3. मग आता कधी कधी क्वेश्चन काय असेल, फाइंड दी value below Q3, below 75%, below 75%, that means which is equal to Q3. ह्याच्या इकडे किती राहिले, ह्याच्या इकडे 25% आहे, ह्याच्या इकडे 25, Q2 च्या इकडे टोटल 50 आहे आणि इकडे सुद्धा टोटल किती आहे 25 आणि 25. म्हणजे हा बरोबर सेंट्रल आहे, म्हणजे इकडे 50 आहे इकडे पण 50 आहे. सो हा जो Q3 आहे म्हणजे याच्या अबोव बिलो किती राहिले, तिकडे खाली किती राहिले 75%. म्हणजे एक्झाम मध्ये जर तुम्हाला क्वेश्चन विचारला, फाइंड दी ऑब्झर्वेशन्स बिलो 25%, दॅट मीन्स यू हॅव टू फाइंड Q1 अँड बिलो 75%, दॅट मीन्स यू हॅव टू फाइंड Q3. अशा एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला एक्सरसाइज मध्ये क्वेश्चन्स पाहायला मिळतील का, म्हणजे डायरेक्ट सांगत नाहीत Q1 काढायचंय की Q3 काढायचंय, फक्त काय म्हटलं जाईल बिलो 25% काढा, बिलो 75% काढा, हे समजलं पाहिजे तुम्हाला. आता पहा फॉर्म्युले पाहिजेत आपल्याला ह्यांचे Q1, Q2 आणि Q3. So general example, this is again for ungrouped data. Ungrouped data, then if observations are given in ungrouped data, that is 11, 13, 15 and so on. So first if we have to find the quartiles, then first write the observations in ascending order, which is very important. Write all the observations in ascending order, म्हणजे चढत्या क्रमाने काय करायचे ऑब्झर्वेशन्स लिहून घ्यायचे. Then QI is equal to, QI कसा काढायचा, QI means any value that is 1. आपल्याला कोणत्या कोणत्या व्हॅल्यू काढायच्या, Q1, Q2 आणि Q3.
म्हणजे आयच्या व्हॅल्यूज काय असतील इथे आर इज इक्वल टू 1, 2 and 3. देन क्यू आर इज इक्वल टू व्हॅल्यू ऑफ आर इंटू एन प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्झर्वेशन. व्हॅल्यू ऑफ आय इंटू आय म्हणजे आता तुम्हाला Q1 काढायचं आहे बरोबर. मग आयची व्हॅल्यू मी किती यूज करेल 1. Q2 काढायचं असेल तर 2 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 4. 4 का घेतलाय कारण क्वार्टाईल्स हे ऑब्झर्वेशनला काय करतं आपल्या 4 इक्वल पार्ट्समध्ये डिव्हाइड करतात. सो हिअर वी आर टेकिंग 4. फॉर मीडियन वी आर डिवाइडेड इट बाय 2, सो इट डिवाइड्स 2 इक्वल पार्ट्स. व्हॅल्यू ऑफ आय इंटू एन प्लस 1 फोर्थ ऑब्झर्वेशन. मग 2 काढायचं असेल तर Q2 इज इक्वल टू 2 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 4 आणि Q3 काढायचं असेल तर 3 इंटू एन प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्झर्वेशन. इथे तुम्ही एन कॅपिटल घेतला स्मॉल घेतला फरक पडत नाही. एन मीन्स व्हॉट नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स. नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स. ना आता इथे पहा सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, कधी कधी आपली ही जी व्हॅल्यू आहे ना ही अशी डेसिमल मध्ये मिळते, पूर्ण मिळत नाही. म्हणजे 625 सपोज ती कधी कधी अशी मिळते 6.25. ही म्हणजे आन्सर नाहीये तुमचं. काय असते व्हॅल्यू ऑफ, ही जी व्हॅल्यू येईल ना तितकं ऑब्झर्वेशन आपल्या दिलेल्या डाटामध्ये पाहिजे. मग इथे काय आलं इज इक्वल टू व्हॅल्यू ऑफ 6.25 ऑब्झर्वेशन. आपल्याकडे काय असं ऑब्झर्वेशन आहे का नाही. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12 असे ऑब्झर्वेशन असतील. असं पॉईंट मधलं ऑब्झर्वेशन असणार नाही. मग यांची व्हॅल्यू कशी काढायची आहे पहा. फर्स्ट व्हॅल्यू ऑफ, सगळ्यात महत्वाचं आहे व्यवस्थित करायचं. व्हॅल्यू ऑफ इथे किती आला 6, सो व्हॅल्यू ऑफ 6th ऑब्झर्वेशन. व्हॅल्यू ऑफ 6th ऑब्झर्वेशन प्लस प्लस. आता डेसिमल किती आलाय तुमचं इथे 0.25. 0.25 इंटू आता 6च्या नेक्स्ट कोणतं ऑब्झर्वेशन येतं 7th. दॅट इज व्हॅल्यू ऑफ 7th ऑब्झर्वेशन मायनस व्हॅल्यू ऑफ 6th ऑब्झर्वेशन. व्हॅल्यू ऑफ 6th ऑब्झर्वेशन हे आपण तुम्हाला समजून सांगण्यासाठी मी फॉर एक्झाम्पल हे कन्सिडर केले. मग कोणतीही व्हॅल्यू येऊ दे तसं त्या पद्धतीने तुम्हाला ते लिहायचं. आता सपोज असं आलं 7.15 आलं. 7.15 ऑब्झर्वेशन तुम्हाला लिहायचं आहे. सो कसं लिहिणार तुम्ही व्हॅल्यू ऑफ 7th ऑब्झर्वेशन. फॉर एक्झाम्पल घेतोय आपण, डोंट राईट दिस इन नोटबुक. व्हॅल्यू ऑफ 7th ऑब्झर्वेशन प्लस पुढे किती डेसिमल आहे तुमचे 0.15 इंटू मग आता 7च्या पुढचं ऑब्झर्वेशन किती 8. सो व्हॅल्यू ऑफ 8 ऑब्झर्वेशन मायनस 6th ऑब्झर्वेशन. मग आता इथे व्हॅल्यू ऑफ 7th ऑब्झर्वेशन. मग तुमचे जे ऑब्झर्वेशन तुम्ही लिहिले आहेत असेंडिंग ऑर्डरमध्ये त्यातलं 7 नंबरचं ऑब्झर्वेशन 6 नंबरचं ऑब्झर्वेशन प्लस हा 0.25 तसाच ठेवायचा इंटू नंतर ऑब्झर्वेशन मध्ये 7th ला कोण आहे तो पाहायचं मायनस 6 ला असणार आहे त्या दोघांची सबस्ट्रॅक्शन. त्याने 0.25 ला मल्टिप्लाय करायचं. जे काही येईल तुमचं आता सपोज मी फॉर एक्झाम्पल असं लिहिते. सपोज 6 नंबरचं 15, 11, 13, 15, 19 आणि 21. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो 6 नंबरचं ऑब्झर्वेशन काय म्हटलंय 90 प्लस 0.25 ॲज इट इज इंटू 6 किती आहे 90च्या पुढचं 21 मायनस मग 6 किती 19. सो 19 प्लस 0.25 into 21 minus 19 that is 2. So 19 plus 25 into 2 that is 0.5. So किती आलं हे 19.5. कुणाची व्हॅल्यू आली Q1 ची. समजलं सगळ्यांना. डोंट राईट दिस, दिस इज फॉर एक्झाम्पल. तुम्हाला समजून सांगण्यासाठी मी लिहिलंय. प्रॉपर एक्झाम्पल घेतलं की तुमच्या लक्षात येईल. म्हणजे ज्यावेळी कधी कधी हा व्हॅल्यू तुम्हाला पूर्ण मिळत नाही, ज्यावेळी त्या डेसिमल मध्ये मिळतात त्यावेळी आपल्याला ती व्हॅल्यू. आता सपोज ह्याचा आन्सर डायरेक्ट आलं 5 डिव्हाइड वगैरे करून डायरेक्ट किती आलं 5 आलं बरोबर. समजा आता इथे तुमचे ऑब्झर्वेशन किती आहेत सपोज 11 आहे. नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन 11 आहे. सो 11 प्लस 1 केलं मी तर 12. 12 अपॉन 4 किती आलं 3. व्हॅल्यू किती आली 3. मग 3 नंबरचं ऑब्झर्वेशन कोण डायरेक्ट तुम्ही लिहिणार आहे 15. पण ज्यावेळी तुमची उत्तरं ही या पद्धतीने मिळतील त्यावेळी तुम्हाला ते या फॉर्म मध्ये लिहायचं. समजलं. कोणतीही व्हॅल्यू फक्त फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आय इंटू एन प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्झर्वेशन. आणि आय काढायचं मग समजा 2 काढायचं असेल तर फक्त आयच्या जागी 2 रिप्लेस करायचं. इफ यू फाइंड Q3 देन रिप्लेस आय बाय 3. दिस इज फॉर
अनग्रुप डाटा. आता पुन्हा नेक्स्ट जर ग्रुप डाटा असेल तर काय करायचं पहा. क्वार्टाईल्स ग्रुप डाटाचा असेल तर ग्रुप मध्ये डाटा दिलेला असेल देन QR इज इक्वल टू L प्लस H/F इंटू I इंटू N/4 मायनस CF. मग आता I अगेन I इज इक्वल टू 1 2 and 3. I is equal to 1 2 3. मग पुन्हा 1 काढायचं असेल तर 1 into n/4. Q2 काढायचं असेल तर 2n/4 आणि Q3 काढायचं असेल तर 3n/4. This is for group data and this formula is using for ungrouped data. And if you have to write this, for example, then you must write. This is only for understand you. Now see, we'll take directly example. Now see here we write the formula. So what is this value? L means lower class. जो तुम्ही ग्रुप डाटा घेणार आहे ना या पद्धतीनं 10 ते 20 20 to 30 इथे आपल्या फ्रिक्वेन्सीज असणार आहे. नंतर आपण काय काढून घेतो CF काढतो. CI क्लास इंटरवल्स. Don't write this. 2 5 that is 2. How to find CR? First write this 2, then 2 into 5 7, 7 plus 7 14, then 14 plus 8 that is 22, and this way we find the cumulative frequencies. L means what? Lower class. Suppose जर तुमचा हा क्लास आला तर त्याच्यामध्ये लोअर कोण आहे 20 ते इथे द्यायचं. नंतर H म्हणजे ह्या क्लासची जी विड्थ आहे कितीचा डिफरन्स आहे 10चा आहे. सो H means class width. नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी त्याची करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेन्सी. पुस्तकामध्ये तुम्ही फॉर्म्युलाच्या खाली या व्हॅल्यूज पाहून व्यवस्थित लिहू शकता. नेक्स्ट n/4 ती व्हॅल्यू तुम्ही नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्सला डिवायडेड बाय 4 आणि CF मीन्स क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. जी नेहमी जर तुम्ही ह्या क्लासमध्ये आला तर CF ही नेहमी त्याच्या वरची घ्यायची असते हे लक्षात ठेवायचं. CF ही या पद्धतीने घ्यायची. दॅट इज क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन. Cumulative frequency less than. So this is all about quartiles and median. So here we find the median for group data and ungrouped data. Also we find the quartiles for ungrouped data and group data. Now we'll see one examples. So see first example, that is in exercise number 1.1. पुस्तकामध्ये भरपूर एक्झाम्पल सॉल्व करून दिलेली आहे. तुम्ही ती एक्झाम्पल्स पाहू शकता का. सो फर्स्ट अतिशय इंटरेस्टिंग चॅप्टर आहे पहा. फक्त तुम्हाला कॅल्क्युलेशन्स व्यवस्थित करायचे. कम्प्यूट ऑल द क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग डाटा. कम्प्यूट ऑल द क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग डाटा फॉर द फॉलोइंग series of observations. That is question 1. So here we have given the observation 16, 14.9, 11.5, 11.8, 11.1, 14.5, 14, 12, 10.9, 10.7, 10.6, 10.5, 13.5, 30 and 12.6. So first count the number of observations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Here number of observations are 15. So while finding quartiles, median, arrange the ungrouped data in ascending order, which is very important. Write all the observations in ascending order. म्हणजे चढत्या क्रमाने
इन असेंडिंग ऑर्डर. तर सुरुवातीला कोणतं ऑब्झर्वेशन लिहायचं, विच इज स्मॉल इन दी ऑल ऑब्झर्वेशन. सो सी दी ऑब्झर्वेशन विच इज व्हेरी स्मॉल, दॅट इज 10.5, 10.6, 10.7. So first observation is here 10.5. Next 10.6. Then 10.7. 10.9. After 10.9, it is 11.1. Next 11.9, 10.7, 10.6, 10.5. इथे झाले पहा 1, 2, 3, 4. And this is 5. Next 11.1, then 11.5, then 11.8. After 11.8, we write 12. Next 12, then 12.6 here. After 12.6, it is 13.5. Next 13.5, then it is 14. इथे लिहिल्यावरती काट मारा म्हणजे नंतर तुम्हाला कन्फ्यूज होणार नाही कोणतं ऑब्झर्वेशन घ्यायचं राहिलं. 14. नेक्स्ट 14.5, then 14.9, and last observation is 16. पहा पुन्हा किती आले 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. एक कोणतं तरी राहिले आपलं ऑब्झर्वेशन. इथे 13 राहिलं आपण. 13, 12.6 आणि 13 झालं सगळे. 13.5, 13 आणि 12.6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. All the observation we write in ascending order. Now see, n is equal to total number of observation. Here n is equal to 15. Therefore, first we have to find all quartiles. So first, write formula. QR is equal to value of R into n plus 1 upon 4th observation, where R is equal to 1, 2 and 3. So first we are going to find that is Q1, value of माझ्या ऐवजी किती घ्यायचं 1, पण 1 नाही लिहिलं तरी चालतं. सो n plus 1 upon 4th observation is equal to value of, हे जे आन्सर येईल ते म्हणजे तुमचं आन्सर नाही, त्याच्यावरून तुम्हाला ऑब्झर्वेशन मध्ये पाहायचं. मग एन किती आपल्याकडे 15 आहे. 15 plus 1 upon 4th observation. So 15 plus 1 means 16 and 16 upon 4. So 4 is equal to value of 4th observation. Value of 4th observation. Q1 म्हणजे 4 नंबरचं ऑब्झर्वेशन. 1, 2, 3 and 4. So Q1 is equal to 10.9. So we will get here first quartile, that is 10.9. लक्षात येतंय? हे जे उत्तर येईल ते म्हणजे तुमचं आन्सर नाही. मग ते किती ऑब्झर्वेशन म्हणताय? 4th. सो तुमच्या जे असेंडिंग ऑर्डर लिहिलं त्याच्यामध्ये 4 नंबरचं कोण आहे? सो Q1 ची व्हॅल्यू किती आली? 10.9. Next we have to find Q2. Q2 is equal to value of 2 into n plus 1 upon 4th observation is equal to value of 2 तसंच ठेवा. n plus 1 upon 4 ची व्हॅल्यू किती आपली इथे? हा n plus 1 upon 4 आहे ना. सो ह्याची व्हॅल्यू किती येते? 4. 2 into 4th observation आणि 2 into 4 किती? 8. That is value of 8th observation. पुन्हा पहा मग 8 नंबरचं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8.
Q2 is equal to 12. Now next Q3, value of 3 into n plus 1 upon 4th observation. Then it is value of 3 into, what is value of n plus 1 upon 4? That is 4. 3 into 4, it is 12. Value of 3 into 4, that is 12th observation. The 12th observation, that is 8, 9, 12, 13. Sorry, it is 14 here. This is 8, 9, 10, 11 and 12. So, in this way, we will get our 3 quartiles, Q1, Q2 and Q3. So, at home, you should try to solve our second and third example. And in third example, see, calculate electricity consumption below 25%. And मी तुम्हाला सांगितलेलं बिलो 25% म्हणजे कोण फाइंड करायचं असतं, Q1 काढायचं, बिलो 75% म्हणजे Q3. सो इन क्वेश्चन नंबर 3 यू हॅव टू फाइंड व्हॅल्यू ऑफ Q1 बिलो 25%, दॅट इज Q1. सो ही 2 एक्झाम्पल्स तुम्ही होमवर्कमध्ये सॉल्व्ह करायचे. क्वेश्चन 2 मध्ये Q1 आणि Q3 विचारलाय आणि क्वेश्चन 3 मध्ये तुम्हाला ओनली Q1 फाइंड आउट करायचं. सो फर्स्ट राईट ऑल द ऑब्झर्वेशन्स इन असेंडिंग ऑर्डर विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड आता जर तुमचे ऑब्झर्वेशन्स आता हे डायरेक्ट आलेत व्हॅल्यू ऑफ 8th ऑब्झर्वेशन, पण जर ते डेसिमलमध्ये येत असेल, आता सपोज माझा आन्सर असं येत असेल 8.95 फॉर एक्झाम्पल, कोणतंही येऊ दे तुमचं, मग 8.95 कसं लिहिणार आहे, व्हॅल्यू ऑफ 8th ऑब्झर्वेशन, इथला जो पहिला आहे तो तसाच लिहायचा, प्लस डेसिमल किती उरलाय 0.95, किती आहे डेसिमल ते तसेच लिहा. नेक्स्ट आता आजचं पुढचं ऑब्झर्वेशन किती असतं 9. सो व्हॅल्यू ऑफ 9 मायनस हे तुमचं 8 नंबरचं जे ऑब्झर्वेशन ते, आणि हे जे काही आन्सर घेईल व्हॅल्यू ऑफ 8 नंबरचं जे काय असेल ते प्लस 95.95 आहे तसेच त्या दोघांची सबस्ट्रॅक्शन काय 1 into 8 ते सॉल्व्ह करायचं आणि इथे तुम्ही आन्सर फिलअप करायचं. So you should try to solve these 2 examples, and if you have any doubt then please ask me. In next lecture we see our next examples.